Hello, my dear children. I welcome you all again to another episode of English class. In the last sessions, we completed the chapter The Tsunami. It was an interesting chapter, wasn't it? Today, we are going to take a grammar topic. Let's take a grammar topic in this class. And the name of the topic is active voice and passive voice. Active and passive voice. What is voice? Yes, the voice, the sound, that is voice. But in terms of, or according to grammar, what is voice? Yes, it is the form of verb. Nothing. In a simple way, we can say that it is the form of verb. And how a sentence is called active voice or how a sentence becomes passive voice, these are the things that we are going to study today. And also, this lesson will make you able to identify a sentence whether it is active or passive. Let's start. Okay, listen. Now look at here. When the subject is doing the action in a sentence, we call it active voice. And when the subject is receiving or experiencing the action in a sentence, we call it passive voice. So this is active voice and passive voice. What did you understand from it? When the subject is doing the action in a sentence, in every sentence there will be an action, there will be a verb. Action words are called verbs. So, if the subject of that sentence, okay, so subject, where can we see a subject in a sentence? Yes, at the beginning. For example, Raju took my pen. This is a sentence. Raju took my pen. Which is the verb in that sentence? Which is the action? Yes, what did Raju do? Yes, he took my pen. So what is the verb? Which is the verb? Yes, took. And who is doing that action? Who is taking the pen? Yes, obviously, clearly it is Raju. So Raju is the subject here. So, in every sentence you can see the subjects before the verb. Okay, before the verb you can see the subject. And here it is said that when the subject is doing the action in a sentence, we call it active voice. Then is this sentence active voice? Is he doing the action? Yes, clearly Raju is taking the pen. He is doing that action. So, subject is doing the action in a sentence, in this sentence. So, we can say this sentence is in active voice. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തുടക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അത് ഒരു കാര്യം ആ സബ്ജക്റ്റാണ് ആ സെൻറ്റൻസിലെ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ രാജുവാണ് പേന എടുത്തത്. സോ surely this sentence is active voice. ഇനി അത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാവാൻ passive voice നോക്കാം. When the subject is receiving or experiencing the action in a sentence, we call it passive voice. നേരത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആ ആക്ഷൻ ഡൂവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ആ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. ആ സബ്ജക്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ്, ആക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് റിസീവിംഗ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദി ആക്ഷൻ ഇൻ എ സെന്റൻസ്, വി കോൾ ഇറ്റ് പാസീവ് വോയിസ്. I will make this sentence, this active sentence into passive. My pen was taken by Raju. This is a passive sentence. I changed this active sentence into passive. Look at the differences here.
Who is the subject here? Which is a verb? Yes, was taken. A slight difference is here. It is took there, and here it is was taken. And what is the subject? My pen. Who took that? By Raju. Object is here. So my pen was taken by Raju. രാജുവിനാൽ എൻ്റെ പേന എടുക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എടുക്കുക എന്നുള്ള ആക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? പെൻ. എടുക്കുന്നത് രാജുവാണ്, ഡൂവർ രാജുവാണ്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വാസ് ബീറ്റൺ ബൈ ടീച്ചർ. ഞാൻ ടീച്ചറാൽ അടിക്കപ്പെട്ടു. ആർക്കാണ് അടി റിസീവ് ചെയ്തത്? ആരാ? ഞാൻ അല്ലേ? സോ അത് പാസീവ് വോയിസിലാണ്. എന്നാൽ ടീച്ചർ ബീറ്റ് മീ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ടീച്ചറാണ് അടിക്കുന്നത്. സോ ടീച്ചർ ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ്. ടീച്ചർ ബീറ്റ് മീ, ഐ വാസ് ബീറ്റൺ ബൈ ടീച്ചർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ സബ്ജക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെ? സെന്റൻസിന്റെ ഫസ്റ്റിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫസ്റ്റിലുള്ള വേർഡ്, ആ സബ്ജക്റ്റ്, അതാണ് ആ സെന്റൻസിലെ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that sentence is in active voice. Otherwise, if that subject is receiving that action or experiencing that action and it is done by another person or another thing, then it is called passive voice. Clear? Yes, we can go to more examples. Now look here, example. John killed the snake. It is in active voice. The snake was killed by John. It is in passive voice. The meaning of both sentences is same. John killed the snake and the snake was killed by John. Meaning same അല്ലേ? ആരാണ് കൊന്നത്? ആരാ? ജോൺ ആണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരുമാണ്? സ്നേക്കും ആണ്. അത് ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിലും സെയിം ഐഡിയ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ജോൺ കിൽഡ് ദ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദ സ്നേക്ക് വാസ് കിൽഡ് ബൈ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐഡിയ ഈസ് സെയിം, ദ മീനിങ് ഈസ് സെയിം, ബട്ട് their form is different. Their forms are different. You can see it here. John killed the snake was killed by John. The form is entirely different, but whereas the meaning is same. In the first sentence, which is the first sentence, John killed the snake. In the first sentence, the subject John is doing the action, but in the second. So in the first sentence, who is doing the action? Yes, John. John is killing. So in the first sentence, the subject, ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആരാണ് സബ്ജക്റ്റ്? ആരാ? ജോൺ. ജോൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ദി ആക്ഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ്, ദ സബ്ജക്ട്, വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഹിയർ? ദ സ്നേക്ക്. ദ സ്നേക്ക് ഡസ് നോട്ട് ഡു ദി ആക്ഷൻ. കില്ല് ചെയ്യുന്നത് സ്നേക്ക് ആണോ? ആണോ? പാമ്പാണോ കൊല്ലുന്നത്? അല്ല, പാമ്പല്ലത് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് ഡൺ അപ്പോൺ ഇറ്റ്. ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ മേലിലാണ് നടക്കുന്നത്. ജോൺ കൊല്ലുന്നു, ആ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ആക്ഷൻ നടക്കപ്പെടുന്ന, ഡൺ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് ഏത്? ഇവിടുത്തെ സ്നേക്ക് അല്ലേ? സോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, ദ സബ്ജക്ട് ദ സ്നേക്ക് ഡസ് നോട്ട് ഡു ദി ആക്ഷൻ. ആക്ഷൻ ഈസ് കില്ലിങ് അല്ലേ? ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ആക്ഷൻ ഏതാ? കിൽഡ് ആണ്, കില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോൺ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അത് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പകരം അതിൻ്റെ മേലിലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദ ആക്ഷൻ ഈസ് ഡൺ അപ്പോൺ ഇറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ ആക്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ആക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം, കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് ആക്റ്റീവും പാസീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ അനദർ ടോപ്പിക്, അനദർ പോയിന്റ്, when to use passive voice. ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പാസീവ് വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഡൂവറെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? എങ്കിൽ അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഫസ്റ്റ് വൺ, when we don't want to give importance to the doer. We know the doer, but we don't want to give the importance to the doer. ആ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത വസ്തുവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പകരം ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെ, അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും നല്ലത് പാസീവ് വോയിസിൽ പറയുന്നതാണ്. നോക്കാം. ഗാന്ധി വാസ് ഷോട്ട് ബൈ ഗോഡ്സെ, അവർ ഫാദർ ഓഫ് നാഷൻ.
Who is that? Yes, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was killed. He was shot by Nathuram Vinayak Godse. സോ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൂവറെ ഗാന്ധിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ്? യെസ്, ഗോഡ്സെ. ഗോഡ്സെയെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഡൂവറെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണല്ലോ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ഗോഡ്സെ ഷോട്ട് ഗാന്ധി. ഷോട്ട് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഷൂട്ട്. ഷൂട്ട് എന്ന വേർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഷോട്ട്. സോ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ഗോഡ്സെ ഷോട്ട് ഗാന്ധി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗോഡ്സെ ആണോ, ഗോഡ്സൊക്കെ ആണോ പ്രാധാന്യം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? അല്ല, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ആ കില്ലിങ് തന്നെ ഫേമസ് ആയത് ഗാന്ധി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ. സോ ഗാന്ധിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോമിനൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ പാസീവ് വോയിസ്. ഗാന്ധിയെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഗാന്ധി വാസ് ഷോട്ട് ബൈ ഗോഡ്സെ. ഗോഡ്സെ എന്നുള്ള ഡൂവറെ ബാക്കിലോട്ട്. സോ ഡൂവറെ ബാക്കിൽ പറയുന്ന രൂപമാണ് പാസീവ് വോയിസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിലെ ആക്ഷൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡൂവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we have to write, we can write it in which form? Active or passive? Yes, passive voice. എന്നാൽ ഡൂവർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ടീച്ചർ came to the class or teacher called us. ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കല്ല, ടീച്ചറാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ കോൾഡ് us. ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Yes. Now the second point, when we don't know the doer, we don't know who did the action. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആക്ഷൻ ചെയ്ത ആളെ അറിയാം, but we are not ready to give him the importance. But here we don't know who did the action. The doer is unknown. We don't know. Then what can we do? Yes, to change that sentence into passive voice. Look at here example. My pen was stolen. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേന കാണാനില്ല. I don't know who took the pen. So how can we say? We can say someone took my pen. Someone took my pen. It is in active voice. Someone. But using someone is not that much appropriate. So we can say just simply my pen was stolen by someone. We can add it may be there by someone, or otherwise we can avoid it. My pen was stolen. So here it is in passive voice. My pen was stolen. Next, third one. When the doer is too common and it is understood. The doer all of us know. It is very common. It is very famous. Then no need of saying it. We can just make it passive voice. The thieves were caught. കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു. കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചത് ആരാണ് യൂഷ്വലി കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാറുള്ളത്? യെസ്, പോലീസ്. We all know. Then we don't need to say the police caught the thieves. We can say simply the thieves were caught. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. ആ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു റോബറി നടന്നു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു. അത്രേ പറയുള്ളൂ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ചെയ്ത വ്യക്തി വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് പാസീവ് വോയിസിലാക്കിയിട്ട് പറയാം. സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൂവർ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ, അവിടെ അയാളെ ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതിനെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതും, ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഡൂവർ ഫസ്റ്റിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ഡൂവറെ ലാസ്റ്റ് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പാസീവ് വോയിസ്. ക്ലിയർ? നൗ another thing, some of us may be confused when we see a sentence if it is active or passive. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ ചില സെൻറ്റൻസുകൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണോ പാസീവ് ആണോ, അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയുമായിരിക്കും പാസീവിൻ്റെ ഫോമുകൾ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ, എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ഫോമുകൾ വരിക. ഈ സെവൻ ഫോംസ്. ഇൻ ഓൾ forms you can see a verb common. Which verb is that? Yes, verb 3. In all these forms you can see verb 3. So that is one form. We always use the verb 3 form in every passive voice. We studied 12 tenses: simple present, simple past, simple future, present continuous, etc. 12 sentences we have studied. In each and every tenses
we have to use verb 3 form if it is made into passive voice. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എല്ലാ ടെൻസുകൾക്കും പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ല. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. ഇവിടെ അത്ര ആവശ്യമില്ല 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. സോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, പാസീവ് വോയിസിൽ എപ്പോഴും ഏത് ഫോം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ? യെസ്, വെർബ് 3 അഥവാ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ, സ്റ്റഡി എന്ന വെർബിന്റെ വെർബ് 3 എന്താണ്? യെസ്, സ്റ്റഡീഡ്. വെർബ് 2 ഈസ് ആൾസോ സ്റ്റഡീഡ്. സോ ആ വെർബ് 3 ഫോം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈസ്, ആം, ആർ വെർബ് 3 ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ, അതുപോലെ വാസ്, വെർ, ഹാസ്, ഹാവ്, ബീൻ എറ്റ്സെട്ര. ഈ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അത് എഫക്റ്റീവ് ആകുകയുള്ളൂ. നമ്മളെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ് പ്രത്യേകിച്ച്. ടെക്സ്റ്റിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരുന്നാലും ചാപ്റ്റർ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഗ്രാമർ ഞാൻ ഈ തന്നിരുന്ന കാര്യം നോട്ട് ഞാൻ വേറെ തരുന്നില്ല, കറക്റ്റ് നോട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിൻ്റെ ഇത് നോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യണം. ദ പാസീവ് ഫോം ഓഫ് verb. സോ ഫസ്റ്റ് ഫോം, ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പാസീവ് വോയിസ്? we always use the verb 3 form. ഇനി verb 3 കാണുന്നത് എല്ലാം പാസീവ് ആണെന്ന് കരുതേണ്ട. ആക്റ്റീവിലും verb 3 വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് 3 ടെൻസുകളിൽ മാത്രമേ അത് വരുന്നുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ഡൂവർ ഇൻ ദ പാസീവ് വോയിസ്, ബൈ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ്. ഇനി ഡൂവറെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുകയും ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡൂവർ ഓർ വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദ ഡൂവർ, അവോയ്ഡ് ദ ഡൂവർ. So, if we are writing the doer at the last part of the sentence, we have to use by before it. I took the class. The class was taken by me. Understand? ആ അയ്യനെ ഞാൻ ബാക്കിലോട്ട്, ഡൂവറെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഡൂവറെ ഞാൻ ബാക്കിലോട്ട് പറയുമ്പോൾ ബൈ മീ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹിം, ബൈ ഹെർ, ബൈ രവി, ബൈ ടീച്ചർ, ബൈ സ്റ്റുഡൻറ് എറ്റ്സെട്ര ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബൈ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഏതായിരിക്കും? പാസീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പാസീവ് വോയിസ് ആണോ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ടു ഫോം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ സം സ്റ്റുഡൻസ് ടു ചേഞ്ച് ആൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയിസ്. ഹിയർ വി ആർ ഓൺലി ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ദ പാസീവ് ഫോം ഓഫ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഒരൊറ്റ ടെൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ്. ആക്റ്റീവ് ഫോം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഫോം? സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വേർബ് 2 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പാസീവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിനെ പാസീവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വേർബ് 2 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് ഫോം. Then the passive form is subject. Okay, now listen carefully. This subject and this subject are different. Okay, go. Ravi painted the wall. Ravi, subject. Painted, verb 2. Okay, and the wall, object. ഈ ഫോർമാറ്റുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ആൻഡ് വെൻ ഐ ചേഞ്ച് ദിസ് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയിസ്, ഹിയർ ആൾസോ ഐ ഗേവ് സബ്ജക്റ്റ്. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടൺ ഹിയർ. ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ? യെസ്, ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കിടന്നിരുന്ന ആ വേർഡാണ് പാസീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ്, വെർബിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ദ വാൾ. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ദർ? വാസ് ഓർ വർ. അത് ആക്റ്റീവിൽ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം. വാസ് ഓർ വർ. ഇവിടെ വാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് വേർഡ് ഈസ് സിംഗുലർ. ദ വാൾ സിംഗുലർ. ഇനി ഇവിടെ പ്ലൂരൽ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിവിടെ പ്ലൂരലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേപ്പേഴ്സ്. കണ്ടോ? പേപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെ
വേറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വാസ്, ഇവിടെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ were. So the wall was or were. Then verb 3, which is the verb here painted. Here painted എന്നതിൻ്റെ verb 3യും എന്തെന്നാണ് painted എന്നാണ്. So the wall was painted. Then subject, ഇവിടെ കിടന്ന സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ബൈ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനെ എഴുതാൻ. സോ ബൈ രവി. Ravi painted the wall was painted by Ravi. Okay, he wrote the examination was written by him. ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ടീച്ചർ ചെക്ക്ഡ് ദ പേപ്പേഴ്സ്. ടീച്ചർ സബ്ജക്ട്, ചെക്ക്ഡ് verb, the papers object. Then here papers will be written here, papers. Then here was or were, ഇവിടെ പ്ലൂരൽ ആയതുകൊണ്ട് were. Then what? Checked എന്നതിൻ്റെ verb 3, checked by the teacher. Okay, by the teacher. Understand? അപ്പോൾ ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഇത് ശരിക്ക് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് verb 2 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് was or were പ്ലസ് verb 3 പ്ലസ് by പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള വേർബിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം? പാസീവ് വോയിസ് ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Now look at here നെഗറ്റീവ്. ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോഴുള്ള രൂപം നാം പഠിച്ചതാണ് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡിഡിൻ പ്ലസ് verb 1 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ, ദ കാർ, സബ്ജക്റ്റ് ഡിഡിൻറ്റ്, then verb 1 hit, the boy. Okay, now the passive voice. പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യും? സബ്ജക്റ്റ്, ഇത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്? ഇതാണോ? അല്ല, ഇത് അല്ലേ, ദ ബോയ്. ദെൻ വാസ് ഓർ വേർ, വിച്ച് വൺ? സിംഗുലർ ആണ്, സോ വാസ്. ദെൻ നോട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ verb 3. verb 3 ഈസ് ഹിറ്റിൻ്റെ verb 3യും എന്തെന്നെയാണ്? ഹിറ്റാണ്. ദെൻ ബൈ പ്ലസ് ബൈ. ദെൻ വിച്ച് വൺ? ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ദ കാർ. സോ ദ ബോയ് വാസ് നോട്ട് ഹിറ്റ് ബൈ ദ കാർ. ദെൻ we don't need this did. ആ ഡിഡിന് പകരം was വരും. Then the thieves didn't take the ornaments. Okay, the ornaments മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, the ornaments. Then നോക്കുക, സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ? സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ? യെസ്, പ്ലൂരൽ, സോ were. Then not. Okay, then വെർബിൻ്റെ verb 3. did takeൻ്റെ verb 3 എന്താണ്? taken. പിന്നെ ബൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഈ തീവ്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടും നേരത്തെ പോസിറ്റീവും നാം കണ്ടു, പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവും കണ്ടു. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ. ഇഫ് ദ ഡൂവർ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ ഈസ് സെഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്, then it is active voice. And if the doer is at the last or it is avoided, and if the verb, if the subject is receiving the action, then it is passive voice. Then what did we see? Yes, the passive form of simple past. Simple past passive form ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ? സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് verb 2 പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിൻ്റെ പാസീവ് എങ്ങനെ വരും? സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് was or were പ്ലസ് verb 3 പ്ലസ് by പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ്. Then negative also we see. So now look at here. Say whether the following sentences are the active voice or passive voice. Write A for active and P for passive. ഏതാണ് ഇവിടെയുള്ള സെന്റൻസ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, മൈ കാർ വാസ് സ്റ്റോളൻ യെസ്റ്റർഡേ. ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണോ പാസീവ് ആണോ? ആക്റ്റീവ് ആണോ പാസീവ് ആണോ? മൈ കാർ വാസ് സ്റ്റോളൻ, വിച്ച് ഇസ് എ verb സ്റ്റോളൻ. ഏതിൻ്റെ verb 3 ആണത്? സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, verb 3 ആണ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ, വാസ് സ്റ്റോളൻ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് സെന്റൻസ് വിൽ ബി പാസീവ്. എൻ്റെ കാർ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ചെയ്ത ആളെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ആ പറഞ്ഞ ആള് ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാസീവ് ആയിരിക്കും, ഇനി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പാസീവ് ആയിരിക്കും. സോ മൈ കാർ വാസ് സ്റ്റോളൻ. ഹൂ സ്റ്റോൾ? വി ഡോണ്ട് നോ. സോ ദിസ് ഈസ് പാസീവ്. The cat drank all the milk.
Who drank the milk? Yes, the cat. It is there. It is given in the beginning. So this is active. He was punished. He was punished. അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. Who punished him? ആരാണ് അവനെ പണിഷ് ചെയ്തത് ആരാ? It is not known. So which one? Active or passive? Subject doer active ആണോ? അല്ല, doer active അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതേതായിരിക്കും? Passive ആയിരിക്കും. They were taken to the police station. അവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. Who took them? The doer is passive. So it is also passive. Teacher scolded me. Who scolded? Teacher. The teacher is active. The doer is active. The subject is, the doer is said at the beginning of the sentence. So it is active. 2 persons were killed in the war. അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. Who killed them? It may be anyone. So it is passive. My friend was arrested by the police. Which one? Police arrested them, but who was arrested? My friend. He is receiving the action. He is experiencing the action. So it is also passive. Corona took many lives recently. Who took the lives? Yes, Corona. The doer is active here. So it is active. Okay. So this is all our class. You have to watch it carefully and write all the notes given here. And also, I will give you some more examples, some more works to do along with the video in the group. Okay. Yes, that's all. Have a nice day. Thank you.